मोर प्रिय भाई और भौणी माने आपण माने जानते कि मनुष्यर सबुठारु बड़ समस्या कौन अटे। अनेक लोक भाभी पारती कि भाभी थांती जे मोर बड़ समस्या हଉଛି मोर शारीरिक समस्या कारण मो शरीर में अनेक बीमार अच्छी अनेक दुर्बलता अच्छी आउ अनेक लोक भावती मोर आर्थिक समस्या आउ अनेक लोक भावती मोर शिक्षागत समस्या आउ अनेक लोक भावती मोर धार्मिक समस्या आउ अनेक लोक भावती मोर सामाजिक समस्या ए सबु समस्या को नहीं लोक भावती यह हଉଛି मोर सबुठारु बड़ समस्या किंतु मोर प्रिय माने ए सबु मनुष्य पाई बड़ समस्या नुहे कारण मनुष्यर सबुठारु बड़ समस्या हेउछि पाप आउ ए पाप ही मनुष्य को ईश्वर ठारु पृथक करिदेला कारण धार्मिक पवित्र अनिंदनीय न्याय परमेश्वर मनुष्य को अपना सादृश्य रे सृष्टि कले अपना गौरव रे सृष्टि कले अपनार समस्त गुण समस्त चरित्र को दे मनुष्य को सृष्टि कले आउ मनुष्य को अपना गौरव प्रकाश करबा पाई से निज सादृश्य रे सृष्टि कले जो विषय आम माने जिसाई पुस्तक 43 पर्व 7 पदरे आम माने पढ़ुछु जे मनुष्य को अपना गौरव निमंते ईश्वर सृष्टि कले बोली किंतु दुखर विषय जो गौरव करबा कथा मनुष्य ईश्वरंकर आज्ञा को मानी ईश्वरंकर आज्ञा अनुसार चली ईश्वरंकर गौरव निमंते जो मनुष्य को बंचिबार थिला सही मनुष्य ईश्वरंकर आज्ञा को उल्लंघन करी ईश्वरंकर आदेश को अमान्य करी से पापरे पड़ीगला आउ आपण माने जानती मोर प्रिय माने आम्भे माने समस्ते पापी कारण आम्भे माने ईश्वरंकर आज्ञा को उल्लंघन करिअछु जो दिन मनुष्य ईश्वरंकर आज्ञा को उल्लंघन कला सही दिन ठारू सत्य और जीवित धार्मिक पवित्र ईश्वरंक सहित पापी मनुष्यर सहभागिता है पारिला नाही पापी मनुष्यर ईश्वरंक सहित गमनागमन है पारिला नाही पापी मनुष्यर ईश्वरंक सहित एकत्र वास करि पारिला नाही सतिपाई मोर प्रिय माने मनुष्य को परमेश्वर निज ठारू पृथक करिदेले मनुष्य को परमेश्वर निज ठारू दूर करिदेले आउ मनुष्य पाप हेतु ईश्वरंक ठारू दूर को चलीगला आउ आपण जानती मनुष्य ठारे ए पापर समस्यार समाधान नाही मनुष्य सही दिन ठारू जो दिन पाप कला सही दिन ठारू अनेक मनुष्य अनेक विकल्प प्रयोग कले अनेक विषय चिंता कले जे अनेक कार्य करिबा द्वारा अनेक धर्म कर्म करिबा द्वारा अनेक तीर्थयात्रा दिबा द्वारा अनेक दान दक्षिणा देवा द्वारा अनेक उत्तम कार्य करिबा द्वारा हुए तो ईश्वरंक सहित संयुक्त हो पारिबे ईश्वरंक सहित सहभागिता हो पारिबे बोली किंतु मोर प्रिय माने पवित्र शास्त्र बाइबल कहे मनुष्यर धर्म कर्म द्वारा मनुष्यर दान दक्षिणा द्वारा मनुष्यर तीर्थयात्रा द्वारा मनुष्य उत्तम कार्य करिबा द्वारा केबे हेले सेई पापर समस्यार समाधान करि परिबो नाही सैथि पाई मनुष्य ठारे पापर समस्यार समाधान नाही एथिपाई जो ईश्वर मते आउ आपणंकु प्रेम करती जो ईश्वर मते आउ आपणंकु सृष्टि करिसंती निज सादृश्य रे सही ईश्वर पाप हेतु मनुष्य को चिरदिन पर्यंत तांको ठारू दूर रे रखिबा पाई चाहेले नाही सैथि पाई से ईश्वर सही मनुष्यर पापर मुक्ति साधन निमंते पापर समस्यार समाधान निमंते से गोटे पथ को निरूपण कले आओ मोर प्रिय माने सही पथ कौन आपण जानती कि सही पथ होउछि आम्मानकर सत्य जीवंत ईश्वरंकर निज अद्वितीय पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती आओ सही प्रभु जीशु ख्रीष्ट एई दुनिया को एइथिपाई आसिले आम्मान देखुछु पापी मान को परित्राण करिबा निमंते ख्रीष्ट जीशु जे जगत को आसिले एई वाक्य विश्वास योग्य और सर्वत भावे ग्रहण योग्य बोली आम्माने प्रथम तिमोथी 1 पर्व 15 पदरे पढुछु मोर प्रिय माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए दुनिया को पापी मान को परित्राण करिबा पाई आसिले अर्थात पापी मान को मुक्ति देबा पाई आसिले पापरु मुक्ति देबा पाई पापरु परित्राण देबा पाई ए दुनिया को आसिले आउ एठार माने जो पढ़िलु
ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ। ମୋତେ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲେ, ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଯେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ସର୍ବତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନ କରିପାରନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ରହିଲା। ଆପଣ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ବା ନ ବି କରିପାରନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଏହା କହେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ, ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ କହେ, ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 12 ପଦରେ, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏହି ଦୁନିଆରେ କାହାରିଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଅଛି, ତାହେଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଏ ଦୁନିଆକୁ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଆସିଲେ, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଲେ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା କହନ୍ତି, ଯେଶାୟା ପୁସ୍ତକ 45 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 22 ପଦରେ, ହେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥ ସମସ୍ତେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅନାଇ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ ବୋଲି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ମୋତେ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁକୁ ଅନାଉ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାଉ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ସାଧନ ନିମନ୍ତେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସେହିଦିନ ଜୀବନକୁ ଦେଲେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି କ୍ରୁଶ ପ୍ରତି ଅନାଉ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ମିଳନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି, ଆପଣମାନେ ଆପଣା ପାପରୁ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଆଉ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। କାରଣ ରୋମିଓ 10 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦରେ ଆମେ ତାହା ପଢ଼ୁଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ଯେପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାପ ଅଟେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, କାରଣ ପାପର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସେହି ପାପର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ଏଣୁ ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି ନା ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା। ଏଣୁ ଆସୁ ଆଜି ଆମମାନେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନର ମାଲିକ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ଯେତେ ଦିନ ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଚାଲିବା, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି
ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ହେଇଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ, ଆମମାନେ ସେଠାରେ ଦେଖୁଛୁ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ ବୋଲି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋତେ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣା ପାପକୁ ଆପଣମାନେ ଅବଗତ ହେଇ ଆପଣ ଜଣେ ପାପୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥିବା ହେତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ 13 ପଦରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ, ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ ଅବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ ବୋଲି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆସୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ୱଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମାର କାରଣ ହଉ। ସ୍ତୁତି, ମହିମା, ଗୌରବ, ପ୍ରଶଂସା ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଉଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆପଣମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବା ହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ।